श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय योगर व्याकरण ज्ञानदाता श्री अरविंद। योगर व्याकरण ज्ञानदाता श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते केन्द्रापड़ार रघुनाथ भाई रघुनाथ स्वाई को मु अनुरोध करुछि। रघुनाथ भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। माँ श्री माँ श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र रे संयोजक कमल भाई एवं संयुक्त मातृप्रेमी भाई भौणी मानकर जिज्ञासा निकट रे निजको समर्पण करुछि। आज विषय वस्तु होची योगर व्याकरण ज्ञान, योगर व्याकरण ज्ञानदाता श्री अरविंद। आमे वर्तमान महापुस्तक षष्ठ अध्याय शुणुले। यह ही तो समग्र विश्वर समग्र योगर व्याकरण व्याकरण परिभाषा बा सरल अर्थटी कौन है ना रहस्य जो गंठी पड़ जाए मनीष भाषागत गंठी, ज्ञानगत गंठी, रहस्यगत गंठी ताकू जे खोली पारे से होची कौन ना व्याकरण। अतएव विश्वर व्याकरण विश्व गंठी खोलिबार रहस्यर व्याकरण प्रभु श्री अरविंद। प्रथमे आम व्याकरण बोली भाषा को गुरुत्व दो। ताहले कौन व्याकरण कहूची? भाव को व्यक्त करे ध्वनि, भाव को व्यक्त करे ध्वनि। भाव कौन? भाव होची परस्पर सह आदान प्रदान सूत्र भाषा। भाव होची परस्पर सह आदान प्रदान सूत्र भाषा। माध्यम, यही माध्यम होची भाषा। भाव मध्य नाना प्रकार हो पारे। मनकर घरे हम बसी खाऊछु, मोर माँ बा भौणी बा स्त्री खाइबा दउचंती, मनटी शांत अच्छी, पचारुचंती कौन तरकारी केमती है ना भल है। दिने मु रागी कौन कारण रागी परिवार कलह लगी, तरकारी केमती अच्छी ना भल अच्छी। भाषा भाव को बदल दिए, यही होची भाषा। अतः भाषा जो चली जो शब्द आम भितर बाहरुची पाटिरू ता पछरे जो रहस्य सब घटुची ताहा होची व्याकरण। ताकू व्याकरण ज्ञानता आमे जानी ना। तेणु भाव को व्यक्त करे ध्वनि। भाव कौन? भाव होची परस्पर आदान प्रदान सूत्र भाषा। यह ही माध्यम, यही माध्यम होची भाषा। भाव मध्य नाना प्रकार। शांत होकर घरे बसी खाऊच,
निज माँ भौणी देले बा स्त्री देले खाइବାକୁ तरकारी केमती लगुची ना भल लगुची कौन कारण दिन रागिच परिवार उपरे तरकारी केमती लगुची ना भल अच्छी तेणु भावटी भी कौन करे ना भाषा को अलग रकम कर दिया तबे एबे जीवा जे प्रैक्टिकल करवा कलश भाई शुभुची भाई हाँ शुभुची हाँ हाँ कहतु कहतु ठीक अच्छे सब साउंड ठीक अच्छे कलश कहवा कलश कलश जितेबाला कलश धीरे धीरे कहवा सब जो कहे जीवटी जोटी लगुच अटकईदबा आम हूँ इंटीग्राल स्कूल करे पूर्णता दिगरे गति करवा अपूर्णतार पूर्णता दिगरे जीवा कलश दंते स दांतर लगला मनीष बुझस जीवटी पदा को बाहरी आसला भाई लगुच मनीष कोट लगुनि आहरी भितर को जीव देख मूर्धन्य अर्थात हृदय बाहर गणेश सकल जीवटी लगुच कौटी ना मस्तिष्क ऊपर लगुच ऊपर पाटे लगुच तालबेश जीवा स्पर्श एटा आमे आ गोटे चिंता करिबा आ गोटे शब्द बेसी नबानी सूत्र चक्र नबा दीटा हे समय पड़े चक्र चक्र क ऊपर जीवर बाजिला ऊपर पाटर बाजिला सामान्य तापर तलक आसला ठीक जो र फलाटी ठीक सेमती लगे चक चक्र जीव को टच कर डाहाण को जाऊँगी आग पटू जाऊँगी दांत पटू जाऊँगी पुणी पछपट को कौन ना तंटी पट को फेरी आस रफला तेणु यह व्याकरण शब्दर रहस्य आउ कौन अच्छी संगीतर भी व्याकरण अच्छी जदि भूल भाल है स्वर रे जा व्याकरण चाष कर जाओ कौन ना सारे गामा पाधानी सा डाक्तर विद्यार भी सेमती रहस्य अच्छी व्याकरण अच्छी इंजीनियरिंग अच्छी खाइबारे पीबारे बसिबारे शोइबारे एपरिक क्रोध प्रकाश करिबार मध्य व्याकरण अच्छी एबे आमे आउ टिके गभीरतर विषय को जीवा गभीरतर विषय कौन ना श्री अरविंद होचंती व्याकरण दाता विश्वर व्याकरण दाता अर्थात जोगर भी व्याकरण दाता तृतीय अध्याय कैंटो 2 गोटे पद मात्र A stillness absolute incommunicable meets this your self discovery of the soul. A wall of stillness sorts it from the world. A gulf of stillness shallows of the sense and makes unreal all that mind has known, all that the laboring sense still will, prolonging unimaged unreality. ये adoration of the divine mother रे प्रभु को रहस्य को खोलुचंती जोगर को व्याकरण को खोलुचंती इथरे अच्छी जे आ गोटे शब्द अच्छी से वाक्य अच्छी से 310 ओ soul, it is too early to rejoice. O soul, it is too early to rejoice. रहस्य कौन देखिबार ओ सोल किए कहउचंती अर्थात सोल किए कई जन कहउचंती सोल को किए कहउचंती आत्मा को किए कहउथिबे आत्मा को कहला बेली कार दक्षता अच्छी परमात्मा परमात्मा आम मस्तिष्क ऊर्ध्व
जीवात्मा रूप विराजित। तबे कथा होची जे जो जीवात्मा मो ऊपर अछंती मस्तिष्कर ऊर्ध्वरे शतदल पद्मरे जो षडचक्र भितरु यह एक चक्र सीए केतेबेले आत्मा को कहती एवं केउं स्थिति रे मनुष्य शुणी पारे। यह होची एक रहस्य। से स्थिति एथिरे अछि ए स्टिलनेस एब्सोल्यूट इनकम्युनिकेबल मिस्टीरियस सेल्फ डिस्कवरी ऑफ द सोल। शिकर जे जिज्ञासु साधक भगवान पई व्याकुल होची जो पथरे से चलीछि एमती चेतनारे ऊर्ध्व को गति करू करू एपरि एक भूमि आसे, एपरि एक जगत आसे जोंटारे स्टिलनेस नीरवता, नीरवतार विभिन्न अच्छी स्थिति अच्छी, साइलेंस अच्छी, हज अच्छी, स्टिलनेस अच्छी। स्टिलनेस होची सर्वश्रेष्ठ उच्चता। सही बड़ी स्थिति आसिले कौन हुए ना भितरु बा कोठु ना उपरु शब्द आत्मा को शुभे। जीवात्मा आत्मा संगरे प्रति मुहूर्त रे जो कथबार्ता करुचंती, जो उपदेश दौचंती तक सुनि पारे। यह जोगर रहस्य व्याकरण। अतएव से स्टिलनेस टा केमिति ए गल्फ ऑफ स्टिलनेस शैलोज ऑफ द सेंस। कौन ना सागर ए गल्फ ए स्टिलनेस रो सागर। स्टिलनेस को साधारण निरवता ना गत थर भी कथा होथिले आमे जते मेडिटेशन बसु एक साधारण निरवता चिंता माने पसी आसंती तांकु कौन हुए ना हमको विचलित कर दियंती। पाठचक्र 7टा सरीब 6:55 बेलू हाँ मोर कौन रोषे चिंता आसी कौन कर ना चिमुड़ी दब चिंता पशी आस। गुरु लेलंक पाखरे श्री अरविंद कौन कले दी जन बसिले ध्यानस्थ हेले चिंता प्रवेश करी पारिला नहीं का भितर श्रीबिंद को मस्तिष्क भितर कहले गुरु को प्रभु मोर मस्तिष्क भ्याकाट हो गला चिंता प्रवेश कर पारुनी ना तुम पागल हो जाइछ। गुरु नमस्य नीरव रहिले जाओ तुम तो से शिखी ना केते बाट तुम से नमस्य ग्रहण कले। आ गोटे घटना स्टिलनेस कथा बात्या होची पंडिचेरी झरका भितर अन्य झरका भितर सब पवन पशि आसुछि आमे जानिचे पुनरावृत्ति मात्र क्षमा करिवे किंतु जो मोहम्मती झरका ऊपर टेबुल ऊपर थुआ हेची झरका खोला हेची श्रीबिंद से मोहम्मती रे लिखुचंती अन्य झरका भितर सब पानी पशि जाउची पवन पशि जाउची किंतु से पशि पारु नाही। प्रभु को झरका भीतर दे पानी रूम भीतर पशु नहीं प्रभु पढ़ुचंती लिखुचंती स्टिलनेस अर्थात गोटे कांथ ए स्टिलनेस ए गल्फ ऑफ स्टिलनेस शैलोज ऑफ द सेंस। गल्फ कौन कहले सागर सागर तो कहले बंगोपसागर अरब सागर पृथ्वी ऊपर सागर किंतु ए सागर नुहे ए पृथ्वी ऊपर उपरकू 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 7टी सागर अछि। 7 सागर प्रत्येक भूमि होची के जड़ा भूमि होची 7टी सागर प्राणभूमि 7टी सागर आम 7टी बेले मनुष्य शेष मुहूर्त मृत्यु वर्ण करने को जाऊे ताकू 49 पवन बहे बोली कहुए यही 7 सागर। तेणु जिते बड़े जड़े साधकर चेतना तार सचेतनता
ତାର ଭାବନା, ତାର ଚିନ୍ତା, ତାର ମନନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ଉଠି ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଷ୍ଟିଲନେସ୍ କଣ କରୁଛି, ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ କଣ କରୁଛି ନା ଗିଳି ପକେଇଛି। କାହାକୁ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ପକେଇଛି। ସେନ୍ସ, ଆଖିକି, ନାକକୁ, କାନକୁ, ଜିଭକୁ, ଚର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଗିଳି ପକେଇଛି। and makes unreal all that mind has known। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ହଉଛି ନା unreal that mind has known। ମନ ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଥିଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଦେଖି, ଚାଖି, ଛୁଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଜାଣିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଅନ୍ୟଲ। ମୁଁ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏ ସଂସାର ଉପରେ ଆଉ ତାକୁ ଅବାସ୍ତବ ମିଳିଲା, এইଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଲେବରିଂ ସେନ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉଡ୍ ୱେ। କଣ ଏଟା ନା ଯୋଉ ସେନ୍ସ ମାନେ ଆଖି, ନାକ, କାନ ବହୁ ଶୁଙ୍ଗି 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 ଦେଖି 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 ମନ ଗୋଟା ଲୋକକୁ ଜଜ କରି କରି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ରାଜା କିଏ? ମନ। ଇଏ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ଭେଦି 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 ଶେଷରେ କଣ କଲା, ସବୁ କହିଲା ଅନ୍ୟଲ, ଏ ସବୁ ବୃଥା, ଏ ସବୁ ମାୟା, ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେବରିଂ ସେନ୍ସ, ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ବହୁତ ସମୟ କରି ଗୋଟା ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଗୋଟା ପରିବେଶକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ସବୁ ଉଡୁଏ ଗଲା, ପଳେଇଗଲା। prolonging an image on reality। prolonging ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୂପ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ, ଇମେଜ ଭିତରୁ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏ ହଉଛି ସତ, ଇଏ ଚୋରି କରୁଛି ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ, ଇଏ ହଉଛି ଡକାୟତ, ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଏ ହଉଛି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର। ଇଏ କଣ ନା ଖରାପ ପିଲାଟା, ଚଣ୍ଡାଶୋକ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଜଣେ ଦେଖିପାରେ, ଏ କଣଟା ଅନ୍ରିଏଲ, ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ଅନ୍ରିଏଲ, ଏ ମଣିଷ ମାରୁଛି ଅନ୍ରିଏଲ, ଏଟା ରିଏଲ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ସବୁ ଘଟେ, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଲେ ଜୀବାତ୍ମା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ତିନିଟି ଭାଗ। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟିରେ ଯଦି କାହାର ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର ବହି ପାଖରେ ଥିବ ଦେଖିପାରିବେ, ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗର ବ୍ୟାକରଣ, ଯୋଗର ରହସ୍ୟ, ଯୋଗର ଚାବିକାଠି ଆଲୋଚନା। କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି? ଓ ସୋଲ, ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଏର୍ଲି ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ। ହେ ଆତ୍ମା, ତମେ କଣ କରୁଛ ନା ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିକିରି କି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ରହି କହୁଛ, ସେଟା ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଏର୍ଲି ଟୁ ରିଜେକ୍ଟ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କଣ? thou hast reached the boundless silence of the self। ତମେ କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚ? ତମେ ଯୋଉ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ କୋଉଠି ନା has reached the boundless silence of the self। ଏକ ବାଡ଼ ନଥିବା ସୀମାହୀନ ବ୍ୟାପ୍ତି ମହାକାଶ, ଚିଦାକାଶ, ଯୋଉଠି ବାଡ଼ ନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ସେଲ୍ଫ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ। ତୁମେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚ। thou hast lifted into a glad divine abyss। ଆବିଶ ଗର୍ତ୍ତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତମେ ଯାକୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଦେଖୁଛ, ଚିଦାକାଶ ଦେଖୁଛ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଛୋଟ କଣ ନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାତ। ଯୋଉ ଆକାଶକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ, ତାର ଗାତର ପରିବେଶ ବୃତ୍ତ, ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ସେଟା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗାତ, ଆବିଶ, ଗର୍ତ୍ତ। but where hast thou thrown self mission and self power।
ଏହା କଣ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଏହା କଣ ତୁମର ମିଶନ? କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲ କି? ତାପରେ ସେହି 310 ପୃଷ୍ଠ ତଳ ପଳେଇ ଆସିବା। ବିକଜ ଓନ୍ଲି ହାଫ୍ ଗଡ୍ସ କସ୍ମିକ ୱାର୍କ ଇଜ ଡନ୍। ତମେ ସବୁ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛ ତାହା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଧା କାମ। ବିକଜ ଓନ୍ଲି ହାଫ୍ ଗଡ୍ସ କସ୍ମିକ ୱାର୍କ ଇଜ ଡନ୍। ଭଗବାନ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ତୁମେ ସେଇଆ ହିଁ କରିଛ। କୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ? ତାହେଲେ ତଳୁ ଉଠୁ ଟିକେ ଆସି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚ? ଓନ୍ଲି ଦି ଏଭରଲାଷ୍ଟିଂ नो ହାଜ ନିୟର। ଖାଲି ନାହିଁ 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 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି 2500 3000 ବର୍ଷ ହେଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗଲୁ ବାପା ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ନେଇ ଆସିବ। ନା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ମୋର କାମ ଅଛି, ଯାଉଛି କଣ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ବାପା ଟିକେ ପଢିଲୁ। ନା ନାଇଁ 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 ମୁଁ ପଢିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ଗରମ ହଉଛି ଟିକେ ବାପା ଫ୍ୟାନ ଟା ଦେଲୁ। ନା ମୋର କିଏ ଉଠୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ। ତୁମେ ଆସି ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ଏ ସମଗ୍ର ସମାଜ ମାନବ ସମାଜ ଆସି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛ। ତେଣୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ କି ଦେଖିକି କହିକି and stare into thy eyes and kill thy heart। ଏଇଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ତୁମ ହୃଦୟକୁ ତୁମ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛ। ତମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ କଣ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରାଣ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛ। ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦି ସିମ୍ବଲ ଅନ୍ ଦି ଗ୍ରେଟ୍ ଆସେଣ୍ଡିଂ ୱାର୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ? ଜୀବାତ୍ମା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ନାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କୋଉଠି ହଉଛି? ଯେ ଚେତନାରେ ଆରୋହଣ କରି ନେଇ ଚାଲେ, ଜଗତ ପରେ ଜଗତ ନେଇ ଚାଲେ, ଆକାଶରେ ମହାକାଶରେ ରକଳ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଉଡାଏ, ସେ ଯୋଉ ଓମ୍ କାଇଁ କୋଉଠି ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି କି? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିଯିବା, ଦି ଚାମ୍ବର where the glorious enemies kiss। 311 କୁ ଯିବା। ଦି ଚାମ୍ବର where glorious enemies kiss। କୋଉଠି ସେ ରାଜଭବନ ଅଛି ଯୋଉଠାରେ କି ଦୁଇ ମହତ ଶତ୍ରୁ ଉଭୟକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି? ମହାଭାରତର ଉଦାହରଣଟି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନିକ ଉଭୟକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ। ଭୀଷ୍ମ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ କାହାକୁ? ନା ଅର୍ଜୁନକୁ। ଦ୍ରୋଣ ଚୁମ୍ବନ ଦେବେ କାହାକୁ? ନା ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ। ଏ ଜିନିଷ କଣ ଆସିଲାଣି? ଏଇଟା ପରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏମିତି ଏମିତି ଆହୁରି ଚାଲିଯିବା। ଏମିତି ଏମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବୁଝେଇକି ଶେଷକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବୁଝଉଛନ୍ତି କଣ? ଯେ ଦି ଜିରୋ କଭର୍ସ ଆନ୍ ଇମର୍ଟାଲ ଫେସ୍। ସେ 311 କୁ ଯିବେ ତଳକୁ। ଦି ଜିରୋ କଭର୍ସ ଆନ୍ ଇମର୍ଟାଲ ଫେସ୍। ଗୋଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ କଣ କରୁଛି? ଅମର ମୁଖକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛି। ଏ ହାଇ ବ୍ଲାକ୍ ନେଗେସନ ଇଜ ନଟ୍ ଅଲ୍। ଏ ଯୋଉ ନେଗେସନ ନାସ୍ତି, ଏହା ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ହ୍ୟୁଜ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଇଜ ନଟ୍ ଗଡ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ। ଏ ପୃଥିବୀ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଧ୍ୱଂସ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ ଚାଲିଛି ନା। ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ଏ ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସ ହଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏହା କଣ ଶେଷ କଥା? ଲାଇଫ୍ସ ଅଲ୍ଟିମେଟ ସେନ୍ସ ଦି କ୍ଲୋଜ ଅଫ ବିଙ୍ଗ କୋର୍ସ। କଣ ନା ଜୀବନର ସର୍ବଶେଷ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି କଣ? ନା କ୍ଲୋଜ ଟୁ ବିଙ୍ଗ କୋର୍ସ। ଆତ୍ମାର ନିକଟତର ହେଇଯିବା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିକଟତର ହେଇଯିବା। ଏହା ହଉଛି କଣ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିଶନ। ତାପରେ ଯିବା ଯେ ନେକ୍ସଟ ସେଗମେଣ୍ଟ 312 ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିଏ ଜୀବାତ୍ମା ବା ଅତିମାଂସ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଏ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଅଶକ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା ନା ଆଉ ଅଟକିବାର ନାହିଁ।
ବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଲେ, ବୁଝେଇ ଦେଲେ ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲି ଚାଲିକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ମେଗେଟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗଟି କଣ ଗଲା ଆଡୋରେସନ ଅଫ ଦି ଡିଭାଇନ ମଦର, ନା ଆତ୍ମାର କଥା ଶୁଣିବା, ସରି ଜୀବାତ୍ମାର କଥା ବା ଅତି ମାନସର କଥା ଆତ୍ମା ଶୁଣିଲା ଏବଂ ବୁଝିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠି ଅଶୁପତିଙ୍କ ଚେତନା ବା ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଚାଲିଲା, କଣ ହେଲା, even while he stood on being's naked edge, 312, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେ ଚାଲିଲେ କୁଆଡେ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ, ସତାର ନେକେଡ ଏଡ୍ ବର୍ଡରରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ। ଉଲଗ୍ନ କିଏ ହେଇଯିବ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ ଉଲଗ୍ନ ହେଇପାରେ? ଏକ ଶିଶୁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇପାରେ। କୋଉଠି ନା ମା କୋଳରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବିନି। ପୁରାଣର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆସି କଣ କଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ, ଇଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ସତୀତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହରଣ କରିବାକୁ। ଶିଶୁ ହେଇଗଲେ, ନିଅ ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରିବ। ଶିଶୁ ରୂପେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ନିଜେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ କ୍ଷୀର। ତେଣୁ କୋଉ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କଣ ହବ ନା all the passion and seeking of his soul faced their explanation in some featureless past। କଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଗଳି ପଡିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଲଗ୍ନ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଇଏ ଏକ ଶିଶୁ ପାଲଟି ଗଲେ, ଉଲଗ୍ନ ହେଇଗଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ ନା ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଫିଚରଲେସ୍ ପାଷ୍ଟ। କଣ ଯୋଉଠି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ବୁଦ୍ଧଦେବ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ଟପିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ସୋଲ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଟୁ ରିଜଏସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚେତନା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଚେତନାରେ କଣ ନା ଶାନ୍ତିରେ ତମେ ରହିବ, ରିଜଏସ୍ କରିବ, ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ। ସେ ଶୂନ୍ୟତାର ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା। ସେ ଶୂନ୍ୟତା କିଏ ବା ଜାଣିଛି? ଏ ଅଜ୍ଞାନ ମନ ଏଇଭଳି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଧରି ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଦୋଷ ତ ଅଛି, କ୍ଷମା କରିବେ। କଣ କଲେ ନା ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ yearned for suddenly drew close after the silence of ultimate calm out of a marvelous transcendent score, a body of wonder and transculency, as if a sweet mystic summary of herself। ଏତେ ବାଟ ଯିବାନି। ଆଉ କଣ ହେଲା, ହଠାତ୍ ଦି ପ୍ରେଜେନ୍ସ yearned suddenly drew close, ହଠାତ୍ କିଏ ତାଙ୍କୁ କଣ ନା ଟାଣି ନେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଶୂନ୍ୟତା କୋଉ ଶୂନ୍ୟତା? ସ୍ଥିତି କୋଉଟା ନା ଷ୍ଟିଲନେସ୍, ଲୌହ ନୀରବତା। ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗତ ଥର ଲୌହ ନୀରବତା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡୁଛନ୍ତି, ଲୌହ ନୀରବତା, ଚୁମ୍ବନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। He yearned for suddenly drew close, ହଠାତ୍ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲେ, ଚୁମ୍ବକ ଟାଣି ନେଲା ଏମିତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ 312 ପୃଷ୍ଠା, ସମାନ ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମାନ ଇନଫିନିଟି ଆଣ୍ଡ ଆବ୍ସୋଲ୍ୟୁଟ୍, ଏ ବିଙ୍ଗ ଅଫ wisdom, power and delight, even as a mother draws her child to her arms। ଶିଶୁ କଥା ହେଇଗଲା, ଶିଶୁ ପାଲଟି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସେ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଏମିତି କଣ ତାପରେ କଣ ଘଟୁଛି ନା ପୁଣି ତଳକୁ ଆସେ 312, ଏ and built a golden passage to his heart, touching through him all longing sincere things। କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କୋଳକୁ ନେଇ ଗଲେ କେହି ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, କଣ ହେଲା ନା touching through him all longing sincere things, ଯୋଉ ଟଚ୍ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଭଗବତ ଟଚ୍ ହେଇଗଲା, ଦିବ୍ୟ ଜନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସିୟର ଥିଙ୍ଗସ୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗତ ଯୋଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିଥିଲା,
ए मोमेंट स्वीटनेस ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल सामान्य स्पर्श मात्र रे सब ब्यूटीफुल हो गला केमिति हो गला गोड़ जखम हिची गरम सेक दिया हबो ए मोमेंट स्वीटनेस ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गरम पानी सेक कपड़ा चुपुड़ की सेक करे गोटे मुहूर्त रे आह की आनंद आउ कौन रामायण रे बाड़ी सुग्रीव युद्ध करछंती पिता खाइकरी जखम होके आसला फेरी आसला के सुग्रीव फेरी आसला मते पठेल एमती अवस्था कल ना किछि असुविधा नहीं देखिया हाथ बुले देले कौन है सबू चली गला ए मोमेंट स्वीटनेस ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ द ऑल ब्यूटीफुल सबू किछि झड़ी गला तापर युद्ध करे उठले बापा अच्छा यही बड़ी सब है तापर आ कौन है ना एटा एति थोर थर्ड सेगमेंट को जीवा तृतीय भाग को जीवा तुम कहउछंती ए सब जो घटना घटिला ये कौन ना 10 was a seed cast into endless time शेषटा देखंतु 10 was a seed cast into endless time a word is spoken or a light is shone a moment sees the age toil to express कौन ना ये सब जो घटना घटी गला दिव्य जननी और पशुपति भितर जो घटना घटी गला गोटे मुहूर्तर घटना वहां जे सीड गोटे मंजी मात्र थिला 10 was a seed cast into endless time से एभली एक मंजी पकी दिया गला से कौन ना सीमाहीन समय जुग जुग धरी से वृक्ष फल फलिब जुग जुग परे से असल फलटी फलिब ए मोमेंट सीज द एज टॉल टू एक्सप्रेस गोटे मुहूर्त से देखुचंती जे जो स्पर्श मिला ताहाकू समय कौन करिवो ना एज वर्ष कौन करिवो बा जुग कौन करिवो ना श्रम करि चलिवो सेही जिनिसटा को प्रकाश करिया को कौन करिवो ना श्रम करि चलिवो जुग जुग धरी ए वर्ड इज स्पोकन और लाइट इज शोन कौन हला से कहि देले आ भीतर अछि से कहिले दिव्यजनन कहिले आ कौन करले ना लाइट इज शोन जते दिव्यजनन देखा दियंती जते बेले देवता देखा दियंती सेते बेले आलोक धरी कि देखा दियंती आलोक भीतर देखा दियंती आम यदि सीरियल देखुथिबा जिते बेले तपस्वी मानकु से राक्षस हंतु बा मनुष्य हंतु जते देवता आसंती एक जाजुल्यमान आलोक भीतर आसंती से कौन करंती ना लाइट इज शोन वर्ड इज स्पोकन किंतु घटनाटी केबे घटिबो ना जुग जुग परे केमिति तार प्रमाण होची जे अमृतता अमृत आरंभ है कौटू अमृत आरंभ है आमर विश्वास हेनी ये मन को विश्वास हम ना समय लगे मन को विश्वास हम ना पुराण जुगुरु आरंभ है सागर मंथन है सागर जो मंथन है अमृत बाहरिला ए वर्ड इज स्पोकन परम विष्णु कहले कहा मुखरे कहले ना नारदंक मुखरे कहले सागर मंथन है अमृत सीना सेठू बाहरिला अमृत सीना सेठू बाहरिला किंतु मनुष्य अमर है कि है नहीं कौन देवता मान से बाहर करते जो मनुष्य देव देवगुण को प्राप्त हम चाबिकाठी ग्रामार रहस्य जो मनुष्य देवगुण को प्राप्त हम से मनुष्य को
ଅମୃତ ଚଖେଇ ଦିଆହବ। ଆମକୁ ଜଗତ ପରେ ଜଗତ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଶ୍ରମ କରି ଟଏଲ ଶ୍ରମ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ? କାରଣ ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ଜଡତା ଅଛି। ଏ ଦେହ ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି। ମନ ହୁଏତ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯୁକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଯିବ। ଜଳର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି, ଦେହର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ତାମସିକତା, ତାର ପ୍ରକୃତି ହଉଛି ସନ୍ଦେହ। ମହାଭାରତ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଚାପ୍ଟର। ତେଣୁ ମୁଁ ସନ୍ଦେହ କରେ କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ନା ଏ ଦେହ ଅଛି ବୋଲି। ସମାଧାନ କଥା ପରେ। ନାମ ଜପ ଏତେ କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ତଥାପି ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ 100ଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିସାରିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ 101 ଦୁଃଖଟି ଆସେ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ? କାରଣ ଏ ଦେହ ହିଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଦେହ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଦୈହିକ ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ଯୁଗ ସରିଲା, ଆସିଲା କିଏ? ନା ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଯୁଗ ଆସିଲା। ନଚିକେତା ଅମରତ୍ୱ ବର ପାଇଲେ, ସୂତ୍ର ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ? ପାଇଲେ। ସେହି ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢି ଏଇ ଋଷି ମୁନି ଯୁଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ଚାବିକାଠି ପାଇଲେ ନାହିଁ? ଆମେ କହିପାରିବା କି କେ ସତ୍ୟବାନ ଜୀବିତ? କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଏକ ବିଜୟ, ଏକ ସମ୍ଭାବନା। ତାପରେ ଆସିବା ଇତିହାସ ଯୁଗ। କେମିତି ଜଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢେ ହୁଏ? ଆଶ୍ରମରେ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ରିପିଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସମୟ ବି ଆସିଗଲା। ହୁମାୟୁନ ଆଉ ବାବରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ମୌଲବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହୁମାୟୁନ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବେ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବୁଲି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଡାକି ତୁମ ଆୟୁଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବ, କହିଦବ ମୋ ଆୟୁଷ ମୋ ପୁଅ ହୁମାୟୁନ ନେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ହୁମାୟୁନ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତୁମେ ମରିଯିବ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ତଥାପି ମଣିଷର ଅମରତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା କି? କାରଣ ସେଇ ଦେହ ସନ୍ଦେହ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗକୁ ଆସିବା। 100 ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱ ଆସିବ। ଆସିଥିଲା ବି 1950 ମସିହାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ବହୁ ଦୂରରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ କହିଲା 2045 ମସିହାରେ ମଣିଷ ଅମର ହବ। ଗବେଷଣା କରିକି ସେହି ବିଜ୍ଞାନୀ ଡାକ୍ତର ମାନେ କହିଲେ। ଏ ମନ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା। ଆରେ 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 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସତ ହବ, ସତ ହବ। ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମନ। କନକ ଟିଭିରେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ଅନେକ ଜାଣିଥିବେ, ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି thus was a seed cast into endless time, a word is spoken, a light is shone, a moment sees age toil to express। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଘଟିଗଲା, ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ସେ ଚାବିକାଠି କଣ ପାଇଲେ? ଚାବିକାଠି ପାଇଲେ ଯେ କଣ? A vast surrender was his only strength। ଶେଷ ଆଡକୁ କଣ? ସେ ଯେ ଜଗତ ପରେ ଜଗତ, ଚେତନାରୁ ଚେତନା ଉଠି ଉଠି ଯାଉଥିଲେ, କଣ? ଏ ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର ୱାଜ ହିଜ ଓନଲି ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ତାଙ୍କର
ସମ୍ବଳ କଣ, ଶକ୍ତି କଣ, ବଳ କଣ ନା ସମର୍ପଣ। ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହେଁ, ଓନ୍ଲି ସରେଣ୍ଡର। ତାପରେ ସେ କଣ କଲେ ନା now other claims had host in him their cry last. Only he longed to do her presence and power into his heart and mind and breathing frame. Only he yearned to call forever down her healing touch of love and truth and joy into the darkness of a suffering world. His soul was freed and given to her alone. ଆଉ କିଛି ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଲେ। ଓନ୍ଲି ହି yearned to call forever down. ତୁମେ ଏଇଠିକି ଆସ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏଇଠିକି ଆସ ମା, ଏସବୁ ମର ସଂସାରକୁ କଣ ଅମରତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା